حضرت بی بی مریم کی ولادت اور وفات کیسے ہوئی اور آپ کی پرورش والدہ اور والد کے بغیر کس نے کی؟ جب فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی کے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دو، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ مکمل واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام ایک انتہائی شریف اور پارسا خاتون تھی جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور انہیں کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ ان کا بغیر کسی جنسی تعلق کے حاملہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونک دی جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق روح اللہ کا حکم ہے اور یہ عیسیٰ سمیت ہر زندہ مخلوق میں موجود رہتا ہے، اور جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ روح کائنات کی ہر زندہ شے میں تب تک موجود رہتی ہے جب تک کہ خالق کائنات اسے زندہ رکھنا چاہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا نہایت برگزیدہ خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار شخص تھے جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ گرمیوں کی ایک دوپہر کا ذکر ہے، بی بی حنا اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم بچے کو دانا کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی بے لوث محبت کے اس منظر نے حنا کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا تو اس نے بے اختیار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا گو ہوئی، اے پروردگار اس طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی جس کا ذکر قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیرے نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے اور جو کچھ میں نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنا کو یہ احساس ضرور ہوا کہ میں نے جو منت مانی تھی وہ تو پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز قرار پایا۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ یہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھی اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ حنا وصیت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئی۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گو کہ اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے اماموں میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ کے نبی بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نام پیش کیا۔ مگر جب سب اماموں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے۔ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں غیبی مدد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئی، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے اور کھانے پینے میں درختوں کے پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگیں۔ آپ علیہ السلام
ने पूछा कि तुम कौन हो? तो फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं छोटे और बड़े पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से रूह को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा कि आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा बेटा ईसा पहाड़ी के नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दे, मैं इसे कुछ नसीहतें कर लूं। इस पर मलकुल मौत ने कहा कि मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ताखीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक मच्छर की जान भी नहीं कब्ज कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी कि अगर मेरे अल्लाह की यह रजा है तो मैं भी तैयार हूँ। चनाचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए बैठे हुए थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी पर देर हो गई और रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने समझा कि वालदा सो रही है। आप अपनी वालदा के सामने खड़े हुए और काफी देर खड़े ही रहे, पर वालदा जब ना उठी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालदा को जगा लेना ही बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वालदा के बिल्कुल पास गए और अर्ज की, क्या है मेरी वालदा, उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गिरहजारी का है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ गहरी नींद सोई हुई है, इसलिए इन्हें मजीद उठाने की कोशिश न की। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ न खाया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उठे और माँ बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं। यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरा मुबारक पर अपना चेहरा मुबारक रखकर बोला, माँ जी रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमान पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दराफत किया गया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ परवरदिगार आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाज़िल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, ऐ ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह को हटाओ, आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे रब, दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम गुसार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा? लिबनान के जंगली पहाड़ से आवाज आई, है रूह अल्लाह आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा नीस चाहते हो? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह आवाज सुनी तो वो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? यहाँ तेरे आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरी वालदा सफर के दौरान विसाल कर गई हैं, आपसे दरखास्त है कि आप सब मिलकर मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज किया है, ईसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं, हमारे आबाओ अजदाद 3 सदियों से इसकी तरफ नहीं गए, हमको वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल की बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीनो जमील 2 नौजवान खड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम किया, उन्होंने भी इस्लाम का जवाब पेश किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों जवानों से भी यही कहने लगे कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई है, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? इन दोनों में से एक ने कहा, ये दोनों नौजवान मिकाइल और दूसरा इसराफील है, ये लो कफन अल्लाह ताला ने भेजा है, तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए जन्नत से हूरें भी उतर रही हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सोच समझ नहीं थी, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी दफन शुदा माँ से कुछ बातें कर सकूं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैंने इसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है, जो बातें करनी है कर लो। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलामु अलैकुम माँ जी। कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे क्या कहना चाहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज की, माँ जी आपको खुदा की तरफ लौटना कैसा लग रहा है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं जहाँ आई हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मी जान आपने रब को कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझ पर बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने अपने रब को नाराज नहीं पाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरी माँ आपने मौत को कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम जिसने तुमको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मलकुल मौत की हैबत अभी तक मेरी नजरों के सामने है। तो नाज़रीन ये था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत और वफात का वाकया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मौत की सख्ती से बचाए और कलमा शहादत नसीब करके इस दुनिया से रुखसत फरमाए। और अल्लाह जिनकी माएँ जिंदा हैं इनको लंबी जिंदगी दे और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं उनकी बख्शिश और अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कमेंट
باکس میں آمین ضرور ٹائپ کر دینا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الاسلامی یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔